wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah abaihi ikhwanihi min anbiya'i mursalin was sahabati ajma'in. Tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Ila arwah abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sallallahu syekhina marbi arwahina الحبيب علي بن على الحبيب عبد الرحمن السقاف دار شيخنا مربي أرواحنا في حجر الدين بالجل بخير أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Masih kosong dalam doa. Itu biasaan banget sih disuruh dulu dalam. Masih kosong dalam nih. Apa di luar sih? Kalau masuk rumah waktu yang luar tuh nggak masuk. Ngapain sih di parkiran? Kan dalam penuhin. Dan luar lagi tuh, anak tuh dalam. Ngapain di luar sih? Yang di luar parkiran doang, jagain. Yang di dalam lagi tuh anak. Kalau dalam masih muat nih. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. وتعم العلى
أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى للمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خافيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل بذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب أنت وجهنا نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحو
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yusannu bis-sujudi an yukabbira lihuwihi ila raf'in liyadayhi wa wad'u rukbatayhi awalan thumma yadayhi kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam thumma jabhatihi wa anfihi ma'an wa yusannu kaunuhu makshufan al-yadaini wa mujafatur rajuli al-dhakari walau sabiyan mirfaqaihi an janbayhi wa batnihi wa batnahu an fakhidaihi tafriqu qadamayhi wa rukbatayhi qadra shibrin muwajjihan asabi'aha lil qiblati wa yujafi الركوع كذلك أيضا للاتباع وتدم المرأة أي الأنثى ولو صغيرة وفي خلوة بعضها إلى بعض حتى قدميها وركبتيها الركوع والسجود وغيرهما ومثلها الأنثى والعاري ويسن بالسجود سبحان ربي الأعلى ويسن زيادة وبحمده وأقله مرة وأكثره 11 وكونه ثلاثا أدنى الكمال كما مر الركوع يسن للذكر التفرقة بين القدمين والركبتين قدر شبر ووضع الكفين حذو المنكبين وضم أصابع اليدين واستقبالهما للقبلة ونشرهما ونسب القدمين وكشفهما وإبرازهما عن ثوبه وتوجيه أصابعهما للقبلة والاعتماد على بطونهما بالسجود لأن ذلك أعون على الحركة وأبلغ بالخشوع والتواضع. أما المرأة ويسن لها ذلك إلا التفرقة تكره لها وإلا كشف القدمين ويحرم وتبطل به صلاتها ومثلها الأنثى. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Ulang dari awal lagi ya, dari berdiri. Dari pertama berdiri. Speaker jangan sampai jelek, speakernya capek, speakernya. Jadi laki perempuan pertama laki duduk, laki disunahkan untuk berdiri. Kemudian jangan lupa berdirinya hukumnya apa?
Berdirinya hukumnya apa? Rukun. Kemudian bagi laki-laki, perempuan juga sama, yaitu pandangan matanya ke arah. Nah, hukumnya apa itu? Hukumnya sunnah. Ulang lagi. Berdirinya hukumnya rukun. Kemudian laki perempuan memandang ke tempat sujud, hukumnya apa? Sunnah. Kemudian yang laki kakinya itu direnggangkan, hukumnya apa itu? Sunnah. Yang perempuan kakinya, nah, hukumnya apa itu? Sunnah. Kemudian laki perempuan kakinya dihadapkan ke arah kiblat, hukumnya apa? Sunnah. Tuh ingetin ya. Jadi kakinya itu dihadapkan ke arah kiblat, begini ya. Begini tuh ya. Jangan begini. Begini boleh nggak? Boleh. Tapi sudah apa? Menghilangkan pahala. Misalnya ada orang begini dirinya, maka ini orang sembahyangnya sah nggak? Sah. Kok dia bilang sah, kenapa itu? Karena meluruskan kaki ke arah kiblat hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma dia telah menghilangkan pahala apa? Sunnah tuh. Udah kelar tuh ya. Jadi ulang lagi. Berdiri hukumnya rukun. Kemudian pandangan mata ke arah sujud hukumnya sunnah. Kemudian yang laki kakinya direnggangkan, hukumnya apa? Yang perempuan kakinya hukumnya apa? Laki perempuan kakinya dihadapkan ke arah, hukumnya apa? Sunnah. Lebih ya, jelas ya. Nah, kemudian dibaca itu niat. Misalnya subuh, usolli fardhu subhi rakaataini. Jadi yang wajib hanya 3 doang. Usolli fardhu subhi. Kalau yang panjang itu, yang tambahan lain-lainnya selain itu hukumnya sunnah, ingetin tuh. Jadi yang wajib hanya 3 doang. Pertama usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga subhi. Kalau ente berjamaah tambahin kalimat makmuman atau jamaatan. Jadi waktu ngucapin niat usolli fardhu zuhri misalnya, atau usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu disebut dengan at-talaffuz bin niyah. Apa namanya? At-talaffuz bin niyah. Jangan salah ucap. At-talaffuz, za-nya ada tasdid. At-talaffuz bin niyah. Ya-nya juga ada tasdid. At-talaffuz bin niyah. Jadi ngucapin niat disebut dengan at-talaffuz. Nah, hukumnya apa itu? Sunnah tuh. Jadi kita bilang usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, disebut dengan at-talaffuz bin. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian angkat tangan. Habis kita udah selesai niat, kita angkat tangan. Allah. Nah, angkat tangan ini pertama, kita punya ibu jari sejajar dengan kuping. Kemudian sisa jari lainnya sejajar dengan kuping bagian paling atas. Kemudian apa lagi? Telapak tangan sejajar dengan apa? Bahu. Itu hukumnya apa semua itu? Sunnah. Misalnya ada orang yang begini doang, sah nggak sembahyangnya? Sah. Tapi udah apa? Melangkah yang sunnah. Tadi itu sunnahnya ibu jari sejajar dengan kuping. Kemudian sisa jari lainnya dengan telinga bagian paling atas. Kemudian telapak tangan dengan bahu begini ya, tuh gitu. Nah, ini hukumnya apa tadi? Sunnah dong. Jadi angkat tangannya hukumnya itu tadi apa? Sunnah. Pas kita angkat tangan, kita baca takbiratul. Nah, hukumnya apa itu? Jadi ngucapin Allah, ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Kita bilang Allah, hukumnya apa? Rukun tuh, ingetin tuh. Jadi Allah hukumnya rukun. Pas kita udah sampai pada kalimat A, bukan O ya, tapi apa? A tuh. Kalau ada yang tanya kenapa harus A? Karena dalam kaidah Baghdadiyah disebutkan, dalam kaidah Baghdadiyah tuh juz amma yang ada itunya tuh
yang ada gambar giginya itu, yang disebut dengan kaidah Baghdadiyah. Waktu kita ngeja alif fathah, tuh Allah. Jadi bukan apa? Bukan O, tapi Allah. Tuh pas kita masuk pada kalimat takbir tadi, Allah, langsung masuk niat di hati kita itu. Jadi pas kita bilang Allah, udah masuk niat di mana? Di hati. Tadi minimal tadi 3. Usolli fardhos subhi, ini yang wajib. Kalau ente berjamaah, tambahkan kalimat makmuman. Usolli fardhos subhi makmuman, atau usolli fardhos subhi imaman. Kalau jadi imam ya, jadi kalau makmum usolli fardhos subhi makmuman. Kalau jadi imam usolli fardhos subhi imaman. Nah, masuk niat di hati hukumnya apa tuh? Masuk niat di hati hukumnya apa tuh? Ingatkan tuh. Jadi niatnya di hati hukumnya adalah rukun. Ngerti ya, jelas ya? Jadi berdirinya hukumnya tadi apa? Rukun. Kemudian pandangan mata ke tempat hukumnya apa? Sunnah. Kemudian tadi apa lagi? Kaki bagi laki-laki direnggangkan hukumnya. Bagi perempuan hukumnya. Kemudian jari-jari kaki dihadapkan kepada hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian kita baca niat usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, hukumnya apa? Sunnah. Itulah yang disebut dengan at-talaffuz binniyah. Gitu ya. Kemudian kita angkat tangan. Nah, ngangkat tangannya pas bilang Allah, ya. Angkat tangannya pas bilang Allah. Kita angkat tangan tadi, ibu jari sejajar dengan pipi. Kemudian jari lain sejajar dengan telinga bagian paling atas. Kemudian ini apa? Telapak tangan dengan bahu. Ini hukumnya apa? Sunnah. Mengucapkan kalimat Allah hukumnya apa? Hukumnya rukun. Jadi Allah itu hukumnya lah rukun. Masuk niat di hati kita. Tadi minimal 3. Usolli fardhos subhi itu loh. Kalau berjamaah jadi malam tambahkan kalimat makmuman, atau jadi imam tambahkan kalimat imaman. Jadi pas Allah masuk niat di hati. Usolli fardhos subhi imaman, atau usolli fardhos subhi, itu hukumnya apa itu? Hukumnya apa? Masuk niat di hati hukumnya apa? Rukun. Ingatin ya. Selesai itu. Udah niat. Hu akbar. Naruh tangan kita ini di atas pusar, di bawah apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Naruh tangan di atas pusar, di bawah, hukumnya sunnah. Kemudian yang kemarin tuh, ibu jari kita taruh pada bagian sebelah kiri. Kemudian jari apa ini? Lembut dengan jari taruh di mana ini? Di atas. Kemudian jari manis dengan kelingking taruh di mana? Kanan bagian bawah tuh. Allahu akbar. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Pas naruh tangan Allahu akbar. Hukumnya apa ini? Sunnah. Habis itu apa lagi? Apa lagi? Doa itu dah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi wa bihamdihi wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Nah, itu hukumnya apa itu? Ingatin, dari takbiratul ihram kemudian ke doa iftitah itu ada diam sebentar yang disebut dengan saktah. Ingatin, dari pas mencapai takbiratul ihram dengan kalimat apa tadi? Doa itu ada diam sebentar yang disebut dengan hukumnya apa itu? Saktah sunnah. Tadi
baca doa iftitah atau doa istiftah, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Habis doa iftitah selesai, kemudian baca ta'awudz. Ingatin, ta'awudz dibaca setiap rakaat. Madhab kita dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala itu dibacanya setiap apa? Setiap rakaat. Jadi kalimat ta'awudz yaitu kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, itu dibaca setiap rakaat. Ingatin tuh ya. Membaca ta'awudz hukumnya apa? Hukumnya sunnah ya. Ingatin tuh. Membaca ta'awudz hukumnya adalah sunnah. Jadi doa iftitah selesai sampai wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati sampai kalimat wa ana minal muslimin. Diam sebentar, baru kemudian baca apa lagi? Ta'awudz. Ta'awudz boleh baca a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim atau bacanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu boleh dua. Jadi itu iftitah dengan ta'awudz. Di sana ada sunnah yang disebut dengan tadi apa? Saktah. Diam sebentar. Tuh. Ta'awudz setiap rakaat hukumnya apa? Sunnah. Ngerti ya? Nanti mesti bisa bedain tuh. Mana yang sunnah, mana yang apa tadi? Rukun tuh. Jadi jangan sampai nggak bisa bedain antara yang apa tadi? Yang sunnah dengan yang apa? Rukun ya. Kemudian abis ta'awudz baca apa lagi? Fatihah. Baca Fatihah hukumnya apa? Rukun, ingatin tuh. Jadi ta'awudznya setiap rakaat hukumnya baca Fatihah hukumnya adalah rukun. Bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin Fatihah, ingatin sampai kalimat itu hukumnya apa itu? Rukun, ingatin. Jadi Fatihah dari bismillah sampai waladdallin hukumnya apa? Rukun. Nah, di sana ada sunnah untuk apa tadi? Saktah antara kalimat Fatihah dengan apa tadi? Waladdallin dengan amin. Amin hukumnya apa? Sunnah, ingatin. Jadi Fatihahnya hukumnya rukun, kemudian aminnya hukumnya sunnah. Ngerti ya? Nah, nanti tuh pelan-pelan tuh. Kemudian habis baca amin, nah kemarin tuh di keterangannya tuh, kalau ente lihat imamnya itu baca surahnya cepat atau baca surah yang ringkas-ringkas, yang pendek-pendek, maka ente boleh baca bismillah dari pas pertama kali selesai ngucapin takbiratul ihram, benar-benar itu situ. Ente baca Fatihah selesai, misalnya baca Fatihah selesai, imamnya belum selesai baca apa? Fatihah. Maka ente disunnahkan membaca kalimat amin. Nanti pas imam selesai baca Fatihah, lagi disunnahkan baca kalimat apa? Amin. 2 kali amin tuh. Amin yang pertama sebab Fatihah sendiri, amin yang kedua sebab Fatihah daripada siapa tadi? Si imam, ingetin ya, begitu ya. Jadi waladdallin itu ada saktah antara waladdallin dengan kalimat tadi apa? Amin. Fatihahnya hukumnya rukun, aminnya hukumnya sunnah tuh. Selesai baca amin apa lagi? Nah, habis amin baca surah. Apa istilah ini bebas tuh. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Nah, itu hukumnya apa itu? Baca surah hukumnya apa? Sunnah, ingetin. Jadi Fatihahnya hukumnya rukun, aminnya hukumnya kemudian surahnya hukumnya sunnah. Ngerti ya? Jelas ya? Selesai baca surah apa lagi? Nah, ada takbir lagi tuh. Takbir
perpindahan antara rukun dengan apa? Dengan rukun. Ente dari pas berdiri ke ruku itu baca kalimat Allahu Akbar. Baca kalimat Allahu Akbar disebut dengan takbir apa? Ingetin. Takbir perpindahan antara rukun dengan rukun disebut dengan takbir intiqal. Takbir intiqal hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi Allah, pas ente bilang Allah, tangan udah apa ini? Diangkat, ingetin ya. Pas Allah, pandangan mata tetap ke mana tuh? Jangan pindah tuh. Ini cuma nyatuin doang begini. Jadi pandangan mata ente tetap mana tuh? Sujud tuh. Jadi pas Allah, tangan udah apa ini? Dari angkat, ingetin. Allah, baca takbir intiqalnya hukumnya ngangkat tangan hukumnya ingetin tuh. Jadi baca takbir intiqalnya hukumnya ngangkat tangan hukumnya sudah, ingetin. Allah, jadi pas udah apa ya? Udah angkat. Allahu Akbar tuh, begitu ya. Allahu Akbar. Ruku hukumnya apa ruku? Ruku hukumnya apa? Rukun. Sekurang-kurangnya ruku kemarin adalah seseorang membukukan badan kira-kira ukurannya telapak tangan dia sampai di mana? Ingetin tuh, sekurang-kurangnya seseorang membungkukkan badan sekira-kira telapak tangannya sampai ke dengkul atau lutut ya. Allah. Ini hukumnya apa? Rukun. Ini hukumnya apa ini? Rukun. Jadi rukuknya hukumnya rukun. Nah, di sana ada kesunahan di rukuk itu. Pertama yaitu meratakan antara punggung dengan leher. Ingatin. Meratakan antara punggung dengan itu sunnah pertama. Waktu ente ruku, ratain itu antara punggung dengan apa tadi? Nah, itu hukumnya apa? Sunnah. Ingatin. Kita meratakan punggung dengan leher adalah hukumnya sunnah. Yang kedua adalah menegakkan kedua betis dengan kedua paha. Ini betis ente dengan paha jangan diapain? Jangan diapain? Jangan dibelokin begini tuh, lurusin tuh begitu tuh. Itu lurusin, diriin begini tuh. Jangan begini, tegakin ya. Jadi betis ente dengan paha jangan diapain? Jangan dibengkokin ya. Itu sunnahnya diapain? Lurus, tegakin tuh. Itu. Nggak diginiin. Misalnya ada orang yang sembahyang pas rukuknya dia punya betisnya apa? Bengkok. Pahanya apa? Bengkok. Gimana hukumnya? Sah nggak? Sah. Tapi dia sudah apa? Menghilangkan sunnah tuh. Ente yang ngerti nggak begitu? Jadi pas ente ruku, tegakin tuh. Ininya rata, ininya diapain? Tegakin, ingatin tuh begitu. Jadi antara punggung dengan apa? Dengan leher itu adalah hukumnya sunnah diapakan? Katakan. Kemudian tegakkan tadi apa? Dua betis dengan apa? Dua paha, ingatin. Begini misalnya ada miring begini, maka sembahyangnya dihukum apa? Sah, tapi sudah menghilangkan apa? Pahala sunnah tuh. Ngerti ya? Jelas ya? Jadi Allahu Akbar tuh, ratain tuh. Kemudian jadi sunnah pertama tadi ratakan antara tadi apa? Punggung dengan leher. Yang kedua tadi apa? Menegakkan, bukan lurusin, menegakkan kedua betis dengan kedua paha, tegakin begitu. Kemudian yang ketiga ini telapak tangan diletakkan di lutut nih. Naruh telapak tangan ente ke sini hukumnya apa ini? Bukan wajib, bukan, ingetin. Naruh telapak tangan ke lutut seperti ini hukumnya apa? Sunnah tuh ya. Nanti yang jelas ya. Kemudian telapak tangannya, jari-jarinya diarahkan kemana? Ke arah apa? Ini apa nggak arti keluar ya? Tinggal nanti sih Pak.
ngerti dengar ya. Ulang lagi nih. Jadi ente pada waktu ruku pertama tadi sunnahnya ratakan antara apa tadi? Punggung dengan leher. Kemudian yang kedua tadi apa? Tegakkan kedua betis dengan kedua. Itu ente. Yang ketiga tadi apa tiga? Meletakkan telapak tangan kemana nih? Ke dengkul atau lutut. Kemudian jari-jari tangan diarahkan kemana? Kiblat. Jadi begini naroknya, ya? Nggak begini, ya? Nggak begini, tapi diginiin tuh. Kemudian jari-jari tangan diapain? Penggangin, ingetin. Tapi jangan lupa. Yang perempuan tetap sama, kaki dia main. Penting tuh. Yang renggang kaki hanya laki-laki saja tuh. Jadi perempuan jangan digituin, tapi dia main. Penting misalnya ada perempuan yang begini sama sembahyangnya. Sah tuh, nggak masalah tuh. Tapi sunnahnya perempuan dia main. Penting tuh begitu. Kalau laki-laki sunnahnya double tadi. Renggangin. Kalau laki-laki yang begini gimana hukum sembahyangnya? Sah nggak? Tapi sudah apa? Ingatin, kalimat menghilangkan sunnah sudah menjadi hukum makruh. Ingatin tuh. Kalimat menghilangkan sunnah sudah menjadi hukum apa? Hukum makruh. Sakit ya Allah. Jadi kalimat menghilangkan sunnah sudah menjadi hukum apa? Hukum makruh. Pelajarannya spektor ya Allah, eksaan ya Allah, eksaan. Jadi akan datang kita nih biar speaker biar bagus tesnya tuh. Ini jadi begini nih, jadi korban ini jadi begini. Karena makin kali banget speaker udah kena lagi nih, narik suara. Pada akhirnya suara jadi hilang. Tadi apa tadi? Tadi apa tadi? Ruku meratakan. Ini speaker nggak enak. Meratakan tadi apa? Speaker tuh yang enak. Enggak gede tapi suara nggak capek. Ini gede suaranya capek. Dari kemarin dari awal bulan di sini. Jadi yang pertama adalah tadi apa? Meletakkan bukan pertama meratakan punggung dengan hukumnya apa tuh? Hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua tadi meletakkan kedua betis dengan kedua paha. Kemudian yang ketiga meletakkan telapak tangan lutut. Kemudian yang keempat jari-jari hadapkan kemana? Arah kiblat. Kemudian yang kelima merenggangkan jari-jari. Ingatin, yang laki sama sunnahnya jari-jari kaki antara kanan dengan kiri sunnahnya apa kan? Direnggangkan. Ingatin. Kakinya yang kanan, yang kiri, laki-laki dia main. Kalau perempuan dia main. Begini ya. Allahu Akbar. Begitu ya. Jadi nggak begini tangannya, nggak begini, tapi dia main. Terusin, terenggangin tuh begitu. Udah kelar ya? Ngerti ya? Paham ya? Kemudian baca tasbihnya. Ini kalau udah digabung sama anak saudara deh. Allahu Akbar. Kemudian baca tasbihnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali itu. Annal kamal, kesempurnaan yang paling minim dibaca sebanyak 3 kali. Ngerti ya? Selesai sudah. Maka menuju kepada rukun yang berikutnya apa? Iya, tidak. Dari ruku kemana? Tidak. Baca kalimat Sami Allahu liman hamidah. Sama ya. Dari ruku ke i'tidal Sami Allahu liman hamidah. Jadi ingatin, dari diri ke i'tidal selesai bila surah Allahu Akbar. Udah kelar ruku Sami Allah. Pas ente bilang Sami Allah, tanganmu tuh diangkat. Sami Allah. Sama caranya dengan yang pertama tadi. Sama tuh. Ibu jari sejajar dengan kuping, kemudian jari yang lain dengan, kemudian telapak tangan dengan bahu. Itu ya, begini ya. Ulang lagi.
Sami Allah. Arti sami Allahu liman hamidah, taqabbalallahu hamdahu. Arti kalimat sami Allahu liman hamidah, taqabbalallahu hamdahu. Ya Allah, terimalah pujian itu orang. Jadi arti kalimat sami Allahu liman hamidah, taqabbalallahu hamdahu. Ya Allah, terimalah pujian orang tersebut. Jadi pas kita bilang sami Allah, tangan udah apa ini? Diangkat, ingatin. Ulang lagi. Sami Allah, tangan sudah diangkat. Cara ngangkatnya, sunnahnya sama seperti yang pertama tadi. Ya, ingatin ya. Ulang lagi. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya boleh diapain? Sedekatin atau diapain? Ulurin. Jadi boleh dua caranya. Boleh disedekatin, boleh diapain? Ulurin tuh. Tapi yang banyak ulama kita pakai diapain? Ulurin. Selesai, baca zikirnya. Kalimatnya apa? Bareng-bareng. Rabbana mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ingatin ya. Kalau pas lembangan subuh rakaat yang kedua, baca dulu zikir tadi ya. Jangan langsung baca doa apa? Kunut. Baca dulu zikir yang tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Baru baca doa kunut ya. Allahumma baraklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadayit wa afini fiman afayit wa tawallani fiman tawallayit wa barik li fima a'tayit wa qini syarra ma qadayit fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadullu man walayt wa la ya'izzu tabarakta rabbana wa ta'alayt lakal hamdu astaghfiruka sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ingatin, kalau ente jadi imam, domirnya kata gantinya diganti dengan na tuh. Jangan Allah mahdini. Kalau mahdini buat sendirian. Kalau jadi imam diganti dengan kalimat Allahumma. Ingatin, kunut itu ada dua bagian. Yang pertama doa, yang kedua bisa ingatin. Doa dari kalimat Allahumma hdini atau Allahumma hdina sampai waqini atau waqina syarra ma qadayt. Ingatin ya. Jadi kunut itu terbagi dua bagian. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah pujian. Doa dimulai dari kalimat Allahumma hdini sampai waqini atau waqina syarra ma qadayt. Kemudian pujiannya dimulai dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai kalimat astaghfiruka. Nah, itu ingetin kemarin. Kalau si imamnya dia bacanya pujiannya sir, artinya yang dengar hanya telinga imam saja, maka ente selaku makmum juga sunnah untuk membaca pujian tadi. Ingetin ya. Tapi kalau imamnya dibacanya apa? Jahar, maka ente maka disunnahkan dengan kalimat apa? Asyhadu. Ingatin tuh, imamnya jahar. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Asyhadu. Fa innahu la yadillu man walayt. Asyhadu. Ingatin tuh. Jadi kalau imamnya sir, maka ente juga disunnahkan membaca dari pujian. Kalau imamnya jahar, ente selaku makmum disunnahkan baca kalimat asyhadu. Ngerti ya? Jelas ya? Nah, udah keluar tadi itu. Udah i'tidal, dari i'tidal menuju mana? Nah, ulang lagi dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in Allah. Ingatin yang kemarin ya, ingatin kemarin tuh, ingatin Allah. Dari diri ke sujud tidak mengangkat tangan. Ingatin, dari ente berdiri kemana tadi? Ke sujud tidak mengangkat tangan. Jadi hanya disunnahkan mengucapkan kalimat apa tadi? Allah. Jadi nggak begini, nggak tuh. Jadi dari diri ke tadi apa? Sujud
Allah. Kemarin tuh pertama kali yang sunnah apa kemarin? Dua lutut. Dua lutut. Lutut dulu tuh. Apa lagi kemudian? Tangan. Itu yang pertama lutut, yang kedua tangan tuh. Terus yang ketiga jidat bersamaan dengan apa? Hidung. Tuh, ingetin tuh, ada 7 anggota sujud. Yang pertama adalah jidat. Kedua, ketiga adalah dua tangan. Berapa lagi? 4, 5, 2 lutut atau dengkul. 6, 7 kaki. Nah, diingetin lagi. Perempuan yang pakai mukena, pas dia sujud, usahakan mukenanya jangan ada nutupin tangan dia. Allahu Akbar. Jangan kena jatuh di sini taruh tangannya tuh. Usahakan demikian tuh. Makanya kemarin tuh lebih aman pakai mukena yang apa itu? Udah Jawa tuh, yang ada sini nih, yang ada apa sih? Cincin, tali, apa ya? Ring, apaan kesel deh. Jadi ada ringnya ya, ada cincinnya tuh, gituin tuh. Nah tuh, tadi ingetin 7. Yang pertama jidat tuh. Yang kedua 2, 3 tangan. Kemudian 4, 5 dengkul. 6, 7 kakinya tuh. Nah kemarin ya, kakinya jangan diapain. Ngetin, kaki jangan diapain. Jangan digituin tuh, tapi diapain. Tekuk tuh, ditekan, jangan digituin, tapi diapain. Tekuk tuh, begitu tuh. Jangan begini kakinya, gituin tuh. Kecuali itu apa? Sakit tuh. Pas ditekuk, sakit. Maka jangan diapain. Tekuk jangan. Kelas sembahyang mati pada akhirnya ntar. Jadi kalau ente sakit jangan diapain. Jangan tekuk, jangan dipaksain tuh. Begini tuh. Tuh begitu tuh ya kakinya ya. Jangan digituin. Pas sembahyang ente sehat, jangan digituin, tapi diapain. Ditekuk. Kemudian kaki ente pas ente sujud, Allahu Akbar. Nah, tangannya itu adalah pertama diarahkan kemana? Ke arah kiblat. Hukumnya apa? Ingetin, tangannya diarahkan ke arah kiblat, hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, jari-jari tangan diapain? Ingetin, beda ya antara ruku dengan apa? Sujud. Kalau sujud jari tangan diapain? Nah, kalau sujud rapetin. Kalau ruku renggangin, ingetin. Kalau ruku renggangin. Tapi kalau sujud rapetin tuh, gitu tuh. Ingetin ya. Nah, kemudian apa lagi? Jari tangan hadapkan kemana? Arah. Ingetin ya. Pertama tadi jari tangan sunnahnya diapain? Rapetin. Kemudian arahkan kemana? Arah kiblat. Meletakkan hidung hukumnya apa? Ente pakai masker misalnya, atau ente pakai topeng pas sembahyang tuh, karena takut ketahuan pacar ente. Ente kemudian sujudnya nggak dibuka apanya tuh? Topengnya tuh, nggak dibuka topengnya. Sujudnya lengkap, kena jidat, kena 2 tangan, apalagi 2 dengkul, kena 2 kaki. Tapi hidung agak sangat tuh. Nah, tapi ingat, menghilangkan apa? Nah, madhab kita kalau udah bilang menghilangkan sunnah, berarti hukumnya apa? Ingatin tuh. Jadi jangan tinggal makanya. Kalau ente sama menghilangkan sunnah, maka ente terkena hukum apa tadi? Hukum makruh. Tuh, ingetin ya. Tadi itu misalnya, ente pas bayang kakinya begini. Ente kan tahu udah ngerti kan? Jangan begini, harus apa? Harus diapain? Lurus ke arah? Ente begini tuh. Ente udah ngerti. Berarti ente sudah menghilangkan bala apa? Sunnah. Hukumnya apa tuh? Makruh. Ulang lagi dari sujud. Jadi pertama apa tadi? Dengkul. Kemudian apa lagi? 2 tangan. Apa lagi terus? Berbarengan dengan hidung. Apa lagi kemudian? Itu 7 anggota sujud yang wajib. Pertama 3, 2, 3 tangan, 4, 5 dengkul, 6, 7 kaki, itu ya. Kemudian kakinya jangan diapain.
Digantung begini tuh, jangan tuh. Diapain? Tekuk tuh. Oh gini nih ya kakinya ya. Gini nih. Tuh. Tuh gituin tuh, ya. Jangan digituin tuh, ya. Gituin tuh. Nah, kemudian tadi apa tadi? Jari tangan. Dihadapkan kemana tuh? Arah kiblat. Hukumnya apa? Apa lagi terus? Nah, ngetin. Jangan diapain? Lenggangin tapi diapain? Dapetin. Laki perempuan sama kayak begitu. Laki perempuan sama kayak begitu. Tapi ingat, kalau laki-laki ada kesunahannya. Pertama, apa namanya? Apa? Siku itu. Dengan sisi daripada lambung kanan kiri itu direnggangkan. Hukumnya apa tuh? Ngertiin tuh, laki-laki beda dengan perempuan. Kalau laki-laki pada waktu dia sujud ini sikunya direnggangkan dari dua apa? Silambung. Kemudian kedua paha direnggangkan dari apa? Perut. Ingetin ya, laki-laki ini. Laki-laki sikunya direnggangkan dari dua sisi lambung. Kemudian yang kedua, pahanya direnggangkan dari nah begini tuh. Tuh begitu. Tuh, ya. Jadi laki-laki gini tuh, ya. Tangannya makruh kalau seandainya begini tuh, ya. Betul ya. Laki perempuan sama. Tangannya jangan diapain? Jangan ditidurin, tangannya jangan digituin tuh, kayak binatang tuh. Kayak begini. Angkat gitu, ya, ngerti ya. Tangannya jangan diapain? Jangan tidurin tuh. Tangan diapain? Diangkat, tegakin begitu. Jadi laki-laki tadi sekali lagi sikunya dengan sisi lambungnya diapain? Nah, hukumnya apa itu? Kemudian pahanya dengan nanti apa? Diapain? Hukumnya apa? Nah, begini tuh. Tuh. Yang ketiga, telapak tangan ente sejajar dengan ini, dengan bahu. Ngerti? Telapak tangan ente yang laki sejajar dengan ini, ini. Begini tuh. 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 Sejajar tuh. Ya, ngerti ya? Sejajar dengan apa ini? Dengan bahu. Tapi jangan diginiin, sejajar kan nih. Kau dulu. Asal kira-kira apa? Ajar bagus banget nih. Pas kayaknya pas nih. Jadi sunnahnya begitu ya. Jadi tadi apa? Tangan ente diarahkan ke arah kiblat tuh. Kemudian tadi apa lagi? Jari tangan diapain? Kemudian yang ketiga, siku direnggangkan dari dua sisi lambung. Kemudian yang keempat, direnggangkan dari dua perut. Kemudian yang kelima tadi, nah telapak tangan sejajar dengan apa ini? Dengan bahu gitu itu. Oh, ini kesunahan bagi siapa? Laki-laki ngetin. Dan kakinya renggangin. Ngetin laki-laki. Kaki dengan dengkul jangan dirapetin, tapi diapain? Renggangin tuh. Gitu, ngetin tuh. Laki-laki. Kaki yang kanan dengan kiri direnggangkan. Sama dengan dengkulnya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kakinya dengan dengkulnya jangan direnggangin, tapi diapain? Oh gitu perempuan tuh, ngerti nih perempuan. Kaki kanan dengan kiri rapetin. Kemudian dengkul kanan dengan kiri diapain? Rapetin tuh. Jangan dikangkang ya. Jangan diapain? Kangkang. Kalau dikangkang lakinya aja. Jangan dikangkang diapain? Rapetin tuh. Jadi gituin tuh perempuan tuh, ya. Nah kemudian sikunya perempuan itu dengan kedua sisinya diapain? Rapetin, ingetin, itu perempuan tuh. Tadi pertama kakinya diapain? Rapetin. Kemudian apa lagi tadi? Dengkul diapain? Kemudian apa lagi? Siku dirapetin dengan apa ini? Silambung. Kemudian apa lagi? Paha dirapetkan dengan apa? Ini perempuan tuh. Tuh. Oh, perempuan tuh gitu tuh. Dan sama ini sama ini. Ini sejajar dengan bahu sama gitu tuh. Tuh, gitu tuh perempuan tuh. Rapetin semua tuh perempuan. Jadi kakinya rapet. Lagi tuh.
Dengkulnya rapat, apalagi tadi? Sikunya rapat dengan dua sisi lambung. Kemudian apa lagi tadi? Pahanya rapat dengan perut. Tuh. Sama untuk jari tangannya diarahkan kemana? Arah kiblat. Kemudian dirapetin sama tuh. Bedanya begini tuh. Tuh perempuan tuh begini tuh. Ya, ya. Ngerti perempuan ya? Jangan diapain tadi? Jangan begini perempuan tuh. Ntar keluar. Iya, kalau keluar siapa yang nadain nanti begitu. Kalau perempuan jangan begini tuh, tapi dia main. Rapetin tuh, giniin tuh. Tuh perempuan gini, tuh. Rapet semua tuh. Itu hukumnya apa tadi? Sunnah. Misalnya ada perempuan gagah misalnya. Ototnya gede perempuan misalnya gitu. Pas lagi sembahyang begini, boleh nggak? Boleh. Tapi lakinya ngilu, astagfirullah. Bukan nggak boleh, tapi apa? Boleh. Takutnya di belakang tuh ada ajis, takutnya tuh. Ada apa? Ode banget gitu. Kan lihatin, astagfirullah. Cakep banget yang gini. Bukan setan semua. Iya, perempuan gitu begitu ya. Jadi usahain begitu. Jadi sikunya dirapetin dengan apa ini? Sisi lambung. Kemudian tadi apa lagi? Paha dengan perut. Kemudian tadi apa lagi? Jari-jari kaki yang kanan dirapetin. Kemudian lutut diapain? Rapetin. Ngerti begini perempuan itu. Oh, perempuan gitu tuh. Oh, ya. Jangan diapain? Regangin. Yang laki jangan diapain? Ntar akhirnya ngondek loh gitu. Kalau lagi begini takut pas bangun. Assalamualaikum. Yang laki-laki jangan apa? Jangan dirapetin. Takut nanti Ariel lemat kata Opik cakep juga. Nanti jodoh dia Opik. Yang laki jangan dirapetin. Nah, ingetin tuh. Yang laki direnggangin semuanya. Udah ngerti jelas ya? Ngerti ya? Kemudian dari tadi apa? Sujud. Menuju apa lagi? Nah, ingat sama. Sama. Ente baca takbir apa tadi? Intikal. Hukumnya apa? Sunnah. Ingetin. Pokoknya ingetin. Selain takbiratul ihram, hukumnya apa? Sunnah. Jadi perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain disebut dengan takbir intikal. Dari sujud ke duduk di antara disebut dengan takbir. Hukumnya apa? Sunnah. Ini Allahu Akbar. Ingetin nih begini nih. Nah, duduknya kemarin. Laki perempuan boleh duduk disebut dengan Iqa. Nama apa ini? Iqa tuh. Iqa ini adalah jari-jari kaki ke bagian sajadah atau karpet. Kemudian ini, maaf, pantatnya kemana ini? Ke tumit nih. Inilah yang disebut dengan duduk apa ini? Iqa tuh. Jadi ente boleh begini tuh. Tuh, kalau begini. Pada waktu duduk di antara dua sujud, silahkan begini duduknya tuh. Inilah yang disebut dengan apa? Duduk Iqa. Silahkan. Yang pertama seperti ini. Yang kedua, duduk iftirash. Ingatin. Yang pertama duduk Iqa. Yang kedua duduk iftirash. Kaki yang kiri masukin ke kanan begini tuh. Ya. Kaki yang kanan diriin tuh begitu. Ini bagi yang sehat nih begini nih. Itu, begini tuh. Jadi kaki yang kiri diapain tuh? Nah, masukin ke kaki yang sebelah kanan. Kemudian kaki yang kanan diapain? Dinaikin. Laki kami dinaikin. Bisa dinaikin kaki. Jangan pulang. Jangan mau naikin perempuan diapain? Hah? Dia main? Bikin ini apa namanya? Tekuk, tegakin gini tuh. Jangan didiriin, kesinggung gue. Jangan bilang dinaikin, jangan bilang ngapain. Jadi ya dinaikin, takutnya kita sensitif. Udah apa ini?
Kaki. Kaki itu begini tuh. Jadi kaki yang kanan